नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नबियन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज महशर द खुशहालेगम, द महबूब दीदन द पारा ज महशर द खुशहालेगम, चे दिलबर पकी लिदेशी द महशर अख्तर जमाले और जमा दिन जमा ईमान दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमा दिन जमा ईमान दे मुहम्मद बमाजियात रहद अगरान दे मुहम्मद और दजल सर दस्तर गुतोर मित्र नजार शाह वल्ला जमा जानान दे मुहम्मद चितरसो में सागर जीगी प बदन के वजीफा में पजुबान दे मुहम्मद और प मौला खुरम कसम तबीब लाशा दजलगी जमा दरमान दे मुहम्मद द मुहम्मद अमीन दजरा पर हर बजोशी च आकाए मेहरबान दे मुहम्मद। दुरूद शरीफ शौक़ मोहम्मद सरवई अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। डेरो कदरदानो उलमाए किराम और दे इलाके ज़माने रो कदरदानो मशरानो कशरानो बिलखुसूस मुसराद तहरीक मलकन डिवीजन नाज़नाना मोहतरम रोबरानो कदरदान जनाब हज़रतुल अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद नूरानी साहिब और तासु टोल दोस्तान चलता जमाए अल्लाह करीम ने तासु दा हाज़िरी और दारात लाल बख़्वल अज़ीम और दरबार की कबूल और मंजूर की ज़मून दरात लो तासु दा तनास्ते यो मकसद दे इधन अल्हम्दुलिल्लाह दादरे मोरज़ दा अमूंगा मलकन डिवीजन ता जीरो सवात ता सिर्फ दो तंजीमी कार दफाल कोल दफारा दमकी पुतलो दफारा दो दौरे इहतिमाम करे वो बागी की नंस्तासो द कालाम चिदा द खबलो दोस्तानो सरायो मुशावरती इजलास थे और दे इजलास बुनियाद और दे मकसद चिकम दे आवाम दादे चिमुगा तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह चितास द पता दा चले वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पमम बांधे अल्लाह पाक दे लोए करम हो योदा से बुनियाद मूल राको योदा से तहरीक मूल राको चे अगा खालिसतन दरजा दर रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु व दावत महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और पाकिस्तान के निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम द पारा पर मैदान अमल करे दाता पता दा सुमर मौक़िरा ले व इस्लाम बांधे हमले उशवे द हुजूर पर इज्जत और नामूस बांधे हमले उशवे खत्म नबूवत बांधे हमले उशवे और चटोल जुबानुना तहरीकुना पाटे चे इस्लाम पर नुम बांधे पवतन के लगिया दी अब खामोश हुए जमुंगा उस्ताद खुशकिस्मती दा चे जमुंगा दग तहरीक बद बेसर व सामाने पर हालत के अल्हम्दुलिल्लाह खामोश न अब मैदान के वो अब कम जमुंगा मेरे मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत शेखुल हदीस क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह चिदे कौम ता पदे लग वक्त कम गैरत और कम हमियत और और कम ददवी ज़मीर रा बेदार को नो यकीनो कैदा द कुफारो द कादियानानो द गीद यारानो द सलु कालो कुफारो बंदे उबाड़ोली और दागी अगर टोल साजिशुने नाकाम करी और कौम में वज़ल बिया अल्हम्दुलिल्लाह मैदान ता राविस दे दे और बेदार करे दे अब अहले सुन्नत ले दुमरा इज्जत वर करे दे जो आगा अहले सुन्नत बिल्कुल यतीमाना शेयु सो के तपोस कवल वाला नो इंतजामिये में तपोस न कहो ना से वक्त अखकारी दल जो गोंदा गिरा अडो पदे माशरा के इंसानान नदी यो किस्म तपोस नौ और हर तरफ के सख्ते वे अल्हम्दुलिल्लाह दा अगी और 10 नुमाइंदगी पैदा हुआ
چې هغه نمائندګي صرف په دې وطن کې نه ټولې دنیا ومنله الحمدلله او دا د تحریک لبیک د دغې ستاسو غوندې مخلصینو کارکنانو د هغې جذبو د هغې اخلاص او د هغې محبت برکت دی چونکې تحریک چې دی دا په ټول ملک کې الحمدلله دې وخت ډېر زیات فعال دی او ډېر لوی فعال کردار ادا کړی او ډېرې سختې تېرې کړې ډېر تکلیفونه یې تېر کړل او د ډېرو تکلیفونو نه پس الحمدلله یو داسې سټیج ته راغی چې الله پاک وله یو پاور یو طاقت ورکړ او طاقت د ګمنډ او د غرور خبره نه کوو د حضور د عشق او د وفا طاقت دی او هغه طاقت چې په هغې باندې الحمدلله د حضور علیه السلام صحابه میدان کې ولاړو زما د جانان مبارک غلامان او دارنګې تابعین تبع تابعین اسلاف هغې په دغې باندې الحمدلله د دین متین خدمت کړی دی نو نن زموږ د دې دورې مقصد صرف دا دی چې موږ په دې ټولو علاقو کې په دې خپلو مختلفو علاقو کې د تحریک چې دی مکمل طور باندې فعال کړو چې موږ ته څه مسلې راځي موږ ته څه خبرې راځي مخې ته چې زموږ تنظیم فعال وي انشاءالله تعالی موږ ته به هېڅ قسمه مشکلات نه په یو میدان کې به هم نه زموږ د یو کارکن به دومره حیثیت وي او د هغه به دومره چې کوم دی یو دروندوالی وي چې انشاءالله تعالی چې هغه ته به هر څوک سخت تسلیم هم وي او هغه به سوچ کوي نه مخکې نه چې یاره دا د تحریک کارکن دی که زه د سره زیاتۍ کومه که زه د حق تلفي کومه یا زه د دې په دې عقیده کې چې کوم دی څه داسې مسله پېښومه چې په هغه یا د دې د جومات او یا د دې د مدرسې او یا د دې د خانقاه انشاءالله سوچ به کوي زر پیرې چې دا یوازې نه دی د ده شاته یو مکمل تحریک ولاړ دی خو دا هله کېږي چې دا کله مونږ منظم شو او مونږ د خپل کار چې دی په دستوري چې څنګه پاټۍ لګیا وي او هغې خپل کار چې دی په خپلو علاقو کې باډیانې جوړې کړي باقاعده د هغې خپلې پاټۍ چې کوم دی کنونشن یې کوي د هغې دپاره مخکې تګ ودو کوي نو چې هغې په هغې کې لګیا وي چې د هغې مقصد صرف او صرف دنیا ده او دنیا هم داسې شوه چې خلک ورپسې وراته شو خلک ورپسې چې کوم دی ورپسې دي خو همدغه پاټۍ دي چې نه دې قوم له روډ ورکړه نه دې قوم له بجلي ورکړه نه دې قوم له روټۍ ورکړه نه دې قوم له امن ورکړه هېڅ یې موله ورنه کړه او شته نه پکې دا څیزونه چې تر څو مسلمان د حضور د در خاورو ته ځان نه سپارلی نو د مغرب په در کې رڼا نشته رڼا چې دا هغه د حضور د در په خاورو کې ده ته راشه د حضور در ته ځان وسپاره هغه باباجي مبارک به دا شعر وی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاوے چرنگے دے محمد ته د حضور در ته راشه چې دومره په زرګونو رنګونو کې د رنګ کی چې د بل رنګ ته د سره ضرورت پېښ نشي سلام د محمد امین عرض کړی په حضور د محبوب جولې خالی راوړې چا د دې درباره نه ده دا خو داسې دربار دی چې ټولې دنیا ته د جود او سخا خیرات ملاویږي خو چې کله موږ خپل رخ بدل کړو نو بیا دا حالت و باباجي د خلکو رخ د ټولو رخ چې کوم دی هغه د حضور طرف ته کړ او یې فرمایل راشه د خپل اسلام خدمت وکړئ او نظام مصطفی دپاره کوشش وکړئ چې د قوم دپاره دا وطن جوړ دی دا وطن دی له نو جوړ چې په هندوستان کې زمونږ مالونه نو په هندوستان کې زمونږ روډونه نو هسپتالونه نو او په هندوستان کې چې کوم دی زمونږ پټي نو زمونږ دپاره کاروبارونه نو دوکانونه نو دا هر څه موجود دا هر څه تیار زمونږ اسلافو پریښي دي قربانۍ ورکړي دي د دې دپاره چې زمونږ لم یو داسې وطن پکار دی چې په هغې کې به نظام د مدینې منورې د جانان مبارک نن 3 او یا کاله وشو په نظام په زموږ سترګې به هر طرح ووتې مشران په دغې تکلیف حالاتو کې چې د دې اسلام دپاره کوششونه کول او سې مخې له رانغلل په دې حالات کې هغې د دنیا نه رحلت کړی دی راځئ عزتمندو چې موږ د ژوند کې دومره سکاف وکړو د دین متین د خدمت دپاره د ژوند مقصد صرف دا خو نه دی چې زه به خپلو بچو له رزق ګټم ځان له به ګټم خورم به سکم به خبره به ختمه شي که د ژوند مقصد صرف دا هم نه دی چې زه به مانځه ځم لمونځ به کوم چې روژه راشي روژه به نیسم چې د زکات وخت راشي زکات به ورکوم چې حج را باندې فرض شي حج به ادا کوم بس دا زما اسلام شو نه که صرف دا اسلام وی بیا به صحابه د حضور د دین لپاره په میدانونو کې ټوکړي ټوکړي نه کېدل که صرف دا اسلام وی نو امام حسین به د کربلای معلی میدان ته نه تګ ولې هغه ته چې کوم دی د مانځه اجازت نه یا هغه مونځ نشو کولی هغه مونځ په مدینه منوره کې کولی شو هغه مونځ او درود شریف او ذکر په مدینه منوره کې کولی شو مگر هغه مبارک خپل ټول خاندان قربان کړ دی د څه دپاره قربان کړ دی د نظام دپاره قربان کړ دی د دین دپاره قربان کړ راځئ عزتمندو چې مونږ نن دا عزم وکړو چې زمونږ به انشاءالله تعالی را ستړي زمونږ دا تکلیفونه ګوره مونږ خلک لګیا یو په مختلفو پاټو کې علاوه د ذلت نه سم رانه کړه نو د یو داسې پاټۍ ته ولې نه راځو چې په هغه پاټۍ کې مونږ له الله ځکه چې نظام
که پاکستان کې نظام اسلام راغی غریب به غریب پاتې نشي. حضرت عمر ابن عبدالعزیز د اسلام مطابق چې کله عزتمندو د زکات د نظام برابر کو او بیا چې کوم دی 2 کاله په منځ کې تیر شو، په درېیم کال باندې د 8 صوبو نه زکات واپس راغی. خلک ګرځېدل کوڅه په کوڅه باندې چې لکه ته د زکات مستحق یې چې زکات درکړم. ای به نه، ما سره خو هر څه ډېر دي. بله کوڅې له به ورغلل ته د زکات مستحق یې، مونږ د پاک چې کوم دی د خپل بیت المال نه چې کوم زکات د خلکو راوړل کړی دی هغه درکول غواړو. نه، 8 صوبو کې زکات وګرځېده. اسلام دومره طاقت لري چې 8 صوبو کې د زکات اخیستو والا څوک نه و. تاسو خپله سوچو که په دې وطن کې نن د اسلام نظام نافذ شي او یو د عشر زکات د اسلام مطابق شي، ځکه اسلام چا سره ظلم نه کوي. نن خدا نظام موږ سره دومره ظلم کوي چې دا غریب دی، دا غریب دی، دا غریب دی. که د ده په سرمن کې دا طاقت شته او که نشته، خو دوی به د ده د سرمن نه 19% ټیکس راوباسي. هغه چې دی وي نه دا خو پاکستاني شهري دی، دی به ټیکس ورکوي. نو ټیکس به ورکوي. که ته غریب د ورځې ستا 1500 دیاړي وي، که میلاو شو هم ټیک ده، که میلاو نه شوه بیا هم ټیکس ورکوي. ټیکس به څنګه ورکوي چې دا ته ځې په دې بازار کې ټماټر اخلي، په دې هم ټیکس دی. چې دا ته دال اخلي ځان له وریجې اخلي، په دې باندې هم ټیکس دی. دا هر یو شی چې ته په ګاډي کې ځې په دې باندې هم ټیکس دی. چې دا ته پټرول اچه او کرایي ورکوي، په دې باندې هم ټیکس دی. که دا ټیکسونه لرې شي بیا هېڅ قسمه ریټ هم نشته. عزتمندو چې نظام نشته نو نن یې د هر غریب د سرمنې نه راوباسي. چې اسلامي نظام وي نو اسلام صرف 2.5% ټیکس اخلي. څومره اخلي؟ 2.5%. او هغه هم د زکات په صورت کې علي. د څه په صورت کې؟ د زکات په صورت کې. د هر چا نه علي چې غریب ته وایي چې ستا وس طاقت کېږي او که نه کېږي شابه زکات راکړه. اسلام چې دی د مالدار نه اخلي، د صاحب نصاب نه اخلي. چې نه تا سره پیسې دي نو ستا په دې پیسو کې اوس د غریب حق هم شته. دا اسلام دی عزتمندو. ستا په دې پیسو کې د غریب حق هم شته. نو هغه مالدار نه اخلي، غریب له ورکوي. دا نه چې د غریب نه 19% اخلي چې مال راکړه شابه درکوي. هېڅ هم نه، دا نظام درکوي هېڅ هم نه، اخلي دا نه هر څه. په دې وجه باندې عزتمندو چې موږ د اسلام نظام ته شا کړه. موږ که اسلام نظام ته مخه کړې وې، د اسلام په نظام کې د وخت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی، اعلان کوي کېناسته په منبر باندې او یې فرمایل خطبه یې لوسته چې اسمعوا رحمکم الله. داسې د باندې نه راغلی یو شخصیت پاسېده او یې فرمایل والله لا نسمع ولا نطیع. نه دې اورو نه دې تابعداري کوو. هغه ورته ویل خیر شه ولې؟ وجه بیان کا. وایي ځکه چې کوم مال غنیمت راغلی دی یمني څادرې، وی په هغه څادرو کې موږ ټولو ته یو یو میلاو شوی دی. دا ستا په وجود باندې نن 2 ولي دي. دا اسلام دی چې د وخت د بادشاه نه د دویم څادر تپوس کوي. او ته دا نه وایي چې غلی کښېنه ته څوک یې چې ته به ما نه تپوس وکړې زه بادشاه یم. نن سبا ته خو د یو سپایي نه تپوس نشې کولی، ته د یو امپیا نه تپوس نشې کولی. ستا هېڅ هم نو د هر څه چېرته نه راغله. ستا چې کوم دی هېڅ هم نو دا دومره مال دولت تا چېرته نه لوټ کړه، نشې کولی تپوس. حضرت عمر فاروق صاحب ورته فرمایي چې آو د دې جواب به زما بچی عبدالله درکړي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما پاسي مبارک ورته فرمایي چې آو څادر یو تقسیم شوی دی او ما خپل څادر زما بابا ته ضرورت و، ما خپل څادر خپل بابا ته ورکړی دی. هغې نه پس فرمایي الان نسمع ونطیع. اوس د خبرم اورم، تابعداري دې کوم. دا اسلام دی. دا اسلام نه دی چې غریب دلته کې د خپل کور دره کې نه لګي. استاد وزیر اعظم په 300 کناله کور کې اوسېږي. دا چې کوم دی د اسلام د ریاست مدینه اصول نه دي چې سابقه دور کې په مري کې ماسته کم شو. زمونږ وزیر اعظم صاحب ته نواز شریف ته ماسته کم شو، د سپیشل د مستو دپاره سپیشل جاز لاهور ته لاړه او هغې هلته نه ماسته راوړه. بل طرف ته د بلوچستان په تر کې زما ماشوم بچي ته یو فیډر پی نه میلاویږي او د هغې پیو د لاسه هغه ماشوم بچی وفات شي. د هغه مور دومره خوراک نشي کولی چې د هغه مور خپل بچي له پی ورکړي. په داسې حالت کې عزتمندو چې اسلام راشي نو بیا د اسلام مزاج دا دی چې سیدنا ابوبکر صدیق یو ځلې راغی او کور کې خپلې بیبي مبارکې ته وفرمیل چې مال خواږه څه راکړه، خواږو ته مړه شوې ده. هغې ورته ویې سم نشته، دومره تنخواهي چې بس دا روټۍ پکې برابره کړو. دې مبارک وایي ټیک ده. داسې چې څو ورځې تېرې شوې چې کور ته راغی چې ویې کتل د روټۍ سره هغې والا چې هغه وخت سره به خواږه چې څه تیارېدل، موږ چې ورته سویټ وایو هغه شی یې راوړه کېښوده ورته. چې کېښوده ورته نو دې مبارک ورته تپوس وکړه چې دا چېرته تا خو وایي چې پیسې نه بچ کېږي. بیبي مبارکې ورته ووایي چې کومې ورځې نه تا ما ته ووایې چې زما خواږو ته ورکېږي نو ما د هغه خپل چې کوم ستا تنخوا ده د هغې نه مې د ورځې داسې لږې لږې به بیلولې
نو هغه د لس پنځلس ورځو جمع شوې نو تاله مې فدار خواږه ما وې چې ستا ورته زړه شوی دی حضرت ابوبکر صدیق خواږه په ځای پرېښودل او لاړه بیت المال بیا سوچ خبره دا ده چې وطن د اسلام په نوم باندې جوړ دی په اسلام پورې ټوکې کېږي پاکستان مطلب خو دا وکړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله نن هغه نظام چې دی د پاکستان په یو ګوټ کې شته تاسو ما ته ووایئ اسلامي نظام د پاکستان په یو ضلع کې شته یو صوبه کې شته نشته عدالت کې شته نظام معاشرت ټول نظام ستا په سود باندې معیشت چې کوم دی روان دی نو چې ته د روزانه په بنیاد سره د الله سره جګړې کوې نو د ملک په ترقي وکړي سوال نه پیدا کېږي د شپه ورځې الله سره جګړې کوي نو الله سره څوک جګړې کوي خو ځان ته به سر ماتوي همدغه ذلت او رسوایي دا چې موږ یقین کړی پکې پراته دی ولې عزتمندو موږ هغه نظام ته شاته او بیا ملک غلامي در غلامي کوي قرآن زموږ د جانان خلاف ګستاخي وکړه په سرکاري سطح باندې وکړه چې حکومتي سطح باندې تر اوسه پورې په یو ځای کې ګستاخي نه ده شوې یعنې چا نه ده کړې بلکې د اسلام په تاریخ کې داسې ګستاخي نه ده شوې چې د هغې بنیاد چې کوم دی شاته یو ریاست او یو حکومت مکمل طور باندې ولاړ وي دلته کې په ریاستي سطح ګستاخي وشوه تاسو نه تپوس کوم چا جواب ورکړی دی د هغې زما محبوب علیه السلام به څومره دلګیري زما امت دومره بې حس او بې ضمیره شو چې زما د عزت تپوس هم نشي کولی زمونږ قبله باباجي رحمت الله علیه دې دک او درد دنیا نه وړی دی بچې فرمایي حضرت سعد حسین رضوي صاحب زه به چې د شپې رانم او ما به د شپې په 2 بجې باندې وکتل خوب به ترې تښتېدلی او جړلې وې سترګې به یې سرې سرې بهر ته راوتلې وې ما به ورته وې چې قربان دا ته ولې دومره جاړې وی راته به وې چې جاړم ځکه زموږ د نبي دومره ګستاخۍ شوي دي څوک هم داسې نشته چې تپوس وکړي موږ به په کومو سترګو خپل حضور ته مخامخ کېږو موږ به په کومو سترګو خپل جانان ته مخامخ کېږو چې موږ څه وکړه ستا د عزت لپاره موږ څه وکړه په خپل عزت خو زه ټوپک هم رالم که نه رالم د بل سره ماتوم چې د ملک د عزت خلاف خبره شي ډایرکټ د غدارۍ مقدمه چې کوم دی ګمنه دا غدار دی دا دهشتګرد دی همدارنګه چې په سرحد باندې یو میزایل راشي راپرېوځي په یو ځنګل کې راپرېوځي زموږ جهازونه په حرکت کې راشي آیا د سرحد نه د حضور د عزت ناموس مسله ډېره وړه ده په زرګونو لکونو سرحدونه د هغې چې کوم دی ملکونه او زما او ستا عزتونه دا د حضور د قدم د خاورو نمزاره قربان شي افسوس دا د عزتمندو چې دغه غیرت نشته په دې وجه باندې زموږ خواهش دا دی چې یو داسې تحریک چې هغې بنیاد دغه دی یو داسې تحریک چې هغه الحمدلله عمدکه جذبه په دې امت مسلمه کې راوچتی او شکر دی په دې وخت هم د فرانس خلاف چې ولاړ دی یوازې تحریک لبیک ولاړ دی پرون چې د حکومت د ایوان کې دومره لوی اجلاس شوی دی خبرې شوي دي هغه هم د تحریک په معاهده باندې شوي دي حالانکه نور جماعتونه ډېر دي اسلامي د اسلام په نوم سیاست کوي خو الحمدلله دیني اقدارو اسلامي اقدارو چې میدان کې دی هغه شکر د تحریک لبیک دی یو داسې تحریک چې هغه اهل سنت عزت یې ورکړه عروج یې ورله ورکړه او د اسلام د دین او د خدمت دپاره انشاءالله میدان کې دی زموږ صرف او صرف تمنا دغه ده چې زموږ د ژوند لږه حصه کم از کم په 24 غنټو کې ګنټه دوه موږ دې تحریک له ورکړو قسم درته خورم چې زموږ په ژوند کې به دومره انقلاب او دومره برکت راشي چې ستاسو په وخت او ګمان کې ورنی چې یو نظر زما د محبوب وشي د اعمال خو پیشکېږي که نه چې ته یوه ګنټه 2 ګنټې د خراسان بادشاه صرف دومره کړي چې خپل لښکر ته یو ځلې راغی او خپل لښکر یې ولیده چې لښکر یې داسې ولیده سبل الهدا والرشاد کې دا روایت شته چې ویلي د خپل لښکر او داسې وکتل نو خوشحاله شو ډېر چې دا خو زما ډېر غټ لښکر دی او عمر ابن لیث نوم یې او دې سره خو ډېر چې کوم دی منظم دی ښکلې ښکلې اسونه دي تورې دي نیزې دي یو ښکلې نو د ده په زړه کې یو خیال راغی او زړه کې دا خیال راغی چې هی کاش چې دا لښکر ما سره وی او ما ته زمانه زما د محبوب علیه السلام میلاو او ما د حضور د دشمنانو سره په دې لښکر باندې چې کوم دی جنګېدلی وي او ما د حضور د دین خدمت کړی وي ما د خپل نبي د عزت ناموس حفاظت کړی وي بس وي دا خیال مې راغی چې وفات شو نو چا خوب کې ولیده چې څه معامله ده سره الله وکړه چې زه خو الله وبخلم وي چې پسې وبخلې ته خو دومره نیک نه وې ستا نیکي څه دومره مشهوره نه وه وي چې زه نیک نه وم خو یو ځل مې دغې لښکر کې چې کوم دی ما ورته وکتل زه داسې یو غونډی باندې وختم فاشرفت علی جنودي ما دې خپل لښکر ته وکتل نو دې زړه کې مې یو خیال راغی او خیال دا و چې فتمنیت انی حضرت رسول الله فاعنته ونصرته ما وی چې هی کاش چې ما د حضور مدد کړی وی دا ما ته دا لښکر وی او ما ته زمانه زما د حضور میلاو وی
وی صرف زما د حضور د اعانت او د مدد خیال زما په زړه کې راغی او په هغې خیال باندې الله پاک وبخله. سبحان الله. چې یو سړی په میدان کې د حضور د دین دپاره ولاړي، خپلې ستړې کوي، تکلیف تېری، هغه ځي خرچې کوي خپلې، تالم درځي بلم درځي، دعوت درکوي راشه د حضور دین ته، د حضور نظام ته، نو په ایمان ووایي په دې به الله مونږ لږ څه راکوي. او د حضور په دربار کې چې دا پیش کېږي چې نن ستا د دې غیرتیانو، ستا د دې امتیانو د دې جذبو په برکت باندې اعلان وشو چې د فرانس سفیر سره زموږ تعلق نشته د فرانس سره، ځکه چې تاسو سره دښمني کړې ده او په دې حضور خوشحاله شو. زموږ دپاره نور څه پکار دي چې زموږ په یو عمل زموږ محبوب علیه السلام مبارک خوشحاله شي. تحریک لبیک الحمدلله د دغې دپاره میدان کې دي او شکر دی د خپل کارکن د نظریې د عقیدې سودا نه کوي، د هغه د جذباتو سودا نه کوي، ورنه د سودا دپاره دوی موږ ته اوس هم ډېر افرونه راکړل چې تاسو وروستو شئ، موږ به ډېر روپۍ درکړو، موږ به دله چې کوم دی سینټ درکړو، موږ به دله صوبایي او قومي اسمبلۍ حلقې درکړو. را روان وخت دا ما سره شوي دي، یا خدای ته نه سړی وایي زموږ فلاني سره، دا خبرې ما سره شوي دي، دا افرونه ما ته شوي دي، ځکه زه د تاریخ طرف نه مقرر وم او د دې حکومتي وزراو سره ناسته زما شوې ده، په دې خبرو باندې شوې ده چې یاره موږ د فرانس د سفیر ملکبدري غواړو، دې نه خیر دا خبرې پرېږده، دا دله درکوو. الحمدلله موږ ورته وایو ته ډېر لیټ شوې، ته ډېر لیټ شوې، ستا نه وړاندې د دې جماعت د دې بې سر و سامانۍ په حالت کې چې د حضور دپاره ولاړ دی، د دې سودا امیر المجاهدین قبله خادم حسین رضوي صاحب مبارک د حضور دربار کې کړې ده. د دې سودا اوس ته نشي کولی، دې د حضور دربار کې دې خرڅ کړي دي او چې هلته څوک خرڅ شي هغه دومره قیمتي شي چې ستا ټوله دنیا نعمتونه او خزانې د هغه مقابله نشي کولی. ځکه عزتمندو ما خواهش دا دی چې څنګه الحمدلله د سوات په نورې سیمو کې الحمدلله په دیر کې یو ځای بل ځای کې کار ډېر په تیزۍ باندې روان دی. زه وایم چې دلته په دې کالام کې ستاسو دا کار مضبوط شي، مربوط شي او یو بل سره چې کوم دی په رابطه کې شي. زموږ ډېر لوی طاقت دی خو موږ ته پته نشته، او بیا چې د اسلام دغه د الله او دغه د رسول تایید تاسو پسې شاته شي، قسم درته خورم چې دا غرونه تاسو ته ټینګ نه شي. خو که موږ د خپل طاقت وپېژندل، مهرباني ده وکړئ د یو بل سره تعاون وکړئ په دې مسلو کې، د خپلو مشرانو سره، د خپلو ذمه دارانو سره، د خپلو علماو سره یو شان په رابطه کې شئ. او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده، تحریک په دومره طاقت کې را روان دی چې د دې تحریک د یو کارکن اواز هم انشاءالله تعالی بیا ډېر دروند اواز ښیي انشاءالله، او ډېر زر هغه وخت را روان دی، لرې نه دی انشاءالله تعالی. دومره دا چې اوس نه پکې ستاسو ستړي شامل وي، نو انشاءالله موږ به فخر کوو په دې باندې چې یو قوم دا یو وخت داسې و چې خلک په یوه پیاله چایو باندې خرڅېدل، په معمولي ټرانسفارمر او په لارو په کوڅه باندې خرڅېدل، خو داسې د حضور غلامانو چې د هر څه علت ته ورکړی و ستا دپاره ولاړ یا رسول الله. نبي اسلام دومره چې کوم دی د غیرت والا دین دی چې والله که ستا ملا ځمکې ته پرېږدي، د دې هر چا نه ستا ژوند هم ښایسته شي او د دې هر څه نه تا بېنیاز هم کي او دا د دنیا د هر څه تا پسې ستا د خپله رامنډې وي انشاءالله. خو دا صرف دغه غیرت باندې چې انسان ودرېږي، الله کریم به په موږ باندې رحم وکړي. نو نن موږ دغه تنظیمي دوره پروګرام نه او نه چې کوم دی انشاءالله پروګرامونه له به راځو، دولمي صاحب ته پته را دلته مونږ کړي دي، برپیو کې مونږ کړي دي، دا موږ علما زمونږ ناستې دي او راځو به بیا به هم راځو انشاءالله. موږ صرف نننی دا خبره اجلاس دی او د دې اجلاس مقصد مو دا دی چې تاسو په خپل منځ کې سره میټینګونه وکړئ، دا علما به ستاسو چې کوم دی انشاءالله تعالی نمایندګي کوي، دي به ستاسو تعالی چې کوم دی ترتیب برابروي او تاسو دا کار کور په کور باندې څنګه چې موږ د ورځې ځو کنه کله یو خوا کله بل خوا، که موږ یو دکاندار سره کینو یو ورځ ورته د تحریک د ایجنډا بیان کړو، د مشن ورته تعارف ورسره وکړو، بیا ورسره وکړو، بیا ورسره وکړو، نو هغه هم خامخا وایي به چې یاره پښتون یې ماته راته بار بار لګیا که نوره جذبه یې په زړه کې وي او کني ستا خیال به وساتي. دې خو ما پس داسې انخته دی جاړو کړي دي مې نه، دا نور خلک څنګه انخلي په خلکو پس اخري غریب مجبور شي ورسره روان شي. نو که تاسو هم داسې د خلکو ته زموږ په دې مشن کې خو دومره طاقت دی چې 2 ورځې دی چاته ووي الله پرې دغه سینه کولاوی چې کوم کس اصولي سړی وي د حق تابع وي الحمدلله هغه به ضرور چې کوم دی ستا دغه قبلوي او چې ستا دا پیغام هغه قبول کړ او هغه په دې مشن ته راغی الدال علی الخیر کفایده، نو والله چې هغه څومره د دین خدمت کوي ستا پکې حصه ده، دا حصه ټوله تا پسې را روانه ده. الله کریم انشاءالله وخت راولي زموږ د اهل سنت جنډه هم دومره اوچته شي که خیري چې بیا به ورپسې دا خلک به صرف ورپسې د لاندې نه غاپي ورسېدی به څوک هم نه شي انشاءالله. او خدای پاک به د اسلام کې داسې د پاکستان کې داسې بهار د اسلام راولي چې د ظلم دا بازار به ختم شي انشاءالله. د دې غریبانانو چې دا شپه ورځې دي لګیا دي په میچنو کې ورته کوم دی تاوی او اوړه کوي
او کله به یو بم راغورځوي کله به بل راغورځوي د یو طرفه د بل طرفه اسلام داسې بهار دی چې دا قوم به خوشحاله شي چې یو ځل چې کوم دی دا بهار راشي زما بس د دغې دپاره چونکې بطور یو صوبایي ذمهدار او د رکن شورا زما فرض جوړیږي چې زه ځای په ځای باندې د خپل پیغام ورکړم او بیا او دا مې ملګرو ته ویلي دي که موږ په د خپلو اصولو باندې قایم یو خو راسره ودرېږئ او که په کومه ورځ د خپلو اصولو نه اخوا دېخوا شو راسره سلام هم ونه کړئ ځکه چې تاسو موږ دپاره نه د الله او د رسول د رضا دپاره موږ تاسو ته چې کوم دی د شخصیت پرستی او د پارټي پرستی او د قائد پرستی او د میر پرستی او د استاد پرستی درس نه درکوو چې نه چې زار څنګه یم به ته به ما پسې خلک داسې که نه قاید یې که ښه کار کوي موږ ټیک ته او که غلط کار کوي موږ ټیک ته دی پوهېږي موږ چاله دا درس نه ورکوو موږ چې تاسو ته انشاءالله ستاسو سترګې به موږ سره د قوم ته ټیټې نه کړو موږ به انشاءالله تعالی د دې اصولو دومره پاسداري کوو چې په ځان به سخته تېره وتېرېږي را باندې خو انشاءالله تعالی موږ به ستاسو سترګې ټیټې نه کړو الله کریم دې ستاسو دا راتلل دا دلته ناسته او دا حاضري په خپل عظیم او لوی دربار